बेशुमार यथाय गणत अतुलह, ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। धन गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश आप समूह सत्संगत रूप विच हाज़रीन हो, भावें वो गुरुद्वारा साहिब की हजूरी है या टैलीविजन स्क्रीन राही या होर मीडिया रिसोर्सिस राही तुसी गुर शब्द की आभा नूं मान रहे हो। वडभागता है। अज पावन गुरपुरब की संध्या है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा आदि ग्रंथ के रूप दे विच स्थापित होया तवारीखी तौर पर अज वो दिन नानक प्रस्तरां जिथे जिथे भी ने वो मना रहे ने। सानू भी मौका बनया असी कथा विचार का समा इस रूप दे व्यतीत करांगे। गुरु महाराज दियां पावन सिक्ख्यावां, कुछ इतिहासक तवारीखी बातां नाल दी नाल उन्हां तवारीखी बातां दे विचों जो अज दी समय दे विच उन्हां दी सिग्निफिकेशन है, जो उन्हां दी रिश्मा ने, उन्हां नूं माणांगे। सो आओ इस खाकसार नूं कुछ कहण दी इजाजत बख्शते हुए सब प्रेम सब तो पहला फतेह बुला देनी, कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरीके नाल मंगल दा वाक गा रहा सीगा मैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, शब्द ही ब्रह्म है। ये बात पुरातन तो पुरातन शास्त्रां ने भी अपने विच अमाहित की, पर जिवें अपना ही पढ़िया ज्ञान असी आप भुल जाने, अपनियां ही कीतियां होइयां गल्लां सानूं विसर जांदियां ने। मनुखता दे विच भी वक्त बा वक्त चीज़ां रहियां कि वो अपनियां ही पुरखियां पूर्वजां उन्हां दे पाए पूरनियां तो दूर चला गया। इस करके सानू जिन्हों अजकल असीं रिफ्रैशमेंट कहने उस रूप दे एहसास होना बड़ा जरूरी है कि साडा जीवन दे सानू किस पासे जाना है, कि साडी सोच है किस तरीके नाल सानू सिक्ख्यात्मक होना चाहिए है। जिस वक्त बाबा नानक जी संसार विच आमद हुंदी है तो असी गुरबाणी पढ़ते हैं, भाई गुरदास जी रचनावां पढ़ते हैं, वो बयान करते हैं कि हालत ये सी कि हों पाल विकुन्नी होई अंधेरा राह ना कोई, कूड़ इमावत सच चंद्रमा दिसै ना ही कह चढ़िया। हालत ये सी कि काली बोली मस्या की रात सीगी, जो समस्या की रात दे हथ पसारिया भी नज़र नहीं सी आउंदा। ते वो रात कोई बहरूनी तौर पर किसी मतलब फिजिकल एलीमेंट की नहीं सी, या तुसी कह लो कि जी डार्कनैस होंदी है नहीं सीगी, अज्ञानता अमूढ़ता सीगी बंदे दे। ते मोस्टली मनुखता करा रही सी, तरस रही सी उस सच तो, ज्ञान तो, सोझी तो, जिदे करके जीवन वकारां दे खंडित जिहड़ा उन्हां दा गलतान होया सीगा। तो जे उस एहसास बात प्रारंभ की सिग्निफिकेशन देखिए तो अज दे भी रूप दे विच भी वड्डा हिस्सा मनुखता दा वकारां दे विच गलतान है। वड्डे पद्धर ते जो जीवन ने लोड़ींदा है, जिन्हों असी सोझी कह लीए, जिन्हों असी अवेयरनैस कह लीए, जिन्हों असी ज्ञान कह लीए, जिन्हों तुसी समझ कह लो, वो जे भी असी उहदे तक या रिसाई नहीं कर रहे तो या सानू दिस नहीं रहा। सो ये रूप जिहड़ा आ अंधेरा राह ना कोई, हनेरा बड़ा है पर राह कोई नहीं, अज्ञानता आ। इस सारे दौर दे गुरु बाबा जी ने फिर शब्द की लो, शब्द का ज्ञान, शब्द की सोझी मानवता नूं बख्शी। इस तरीके नाल भी देखो अज असी तालीम आफता समाज विच हैगे हैं, जिहड़ी हाईली एजुकेटेड सोसाइटी कही जा सकती है, जिन्हां ने इनोवेटिव वर्ल्ड नूं क्रिएट करन दा जिहड़ा अहद लिया आ भी वध तो वध जिहड़ी ह्यूमन इंटलैक्ट आ इहदे च इजाफेदारी होए,
ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਲੈਕਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ AI ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਰਸ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾਇਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਮਤਾਇਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੇਸਿਕਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਹਰਫਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ, ਵਾਕਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਹਿਣਕਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਆਵਾਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਈਵਨ ਜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਐ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ, ਬੇਟਵਾ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, we really don't want to listen at all, we really want that person to be actually quiet, then ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ, ਐਸਾ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਲੱਗੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਤਰੰਨੁਮ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਦਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ, ਬੋਲੇ, ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੰਠ ਕੋਕਲਿਆ, ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਕੰਠ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਨੇ? ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ, ਵੇਲਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਰੀਨ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨੋਵੇਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਖਰ ਦੇ ਮਤਾਇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਖਰ ਹੋ ਲਵੋ, ਬੰਦਾ ਅਮੂੜ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰਸੀ ਵੰਡਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਤਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨਾ ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਸਤਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛੱਬ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਝਾਲ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਧਾਤ ਲਾਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੱਤਰਾ ਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਜੈਸੇ ਸੱਤ ਮੰਦਰ, ਸੱਤ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੈਸੇ ਸਤਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੇਣਾ ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ, ਪੋਥੀ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਪੌਜ਼ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਗੋ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਏ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚਾਈਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ, ਤਾਈਵਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਲੋਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਸਾਈਡ ਜਾਏ, ਇੱਧਰ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੀਟਸ, ਵਾਚਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੈ ਆਓ, ਸਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੂਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ। ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿੰਟਰ ਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰਜ ਬਰਾਊਨ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ that time I have to go to New Zealand side and some of my actually friend was asking me that time, can you bring a boomerang for me from there? And I wasn't aware that what is that ਬਲਾ ਬੂਮਰੈਂਗ, ਉਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਟਦੇ ਉਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਬੂਮਰੈਂਗ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਏ ਉਸ ਖਿੱਤੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਰਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਲੰਮੇ ਚੌੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ। ਸਪੋਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਪੋਜ਼ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਆ, ਰੇਸ਼ਮ ਆ, ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ, ਪੱਟ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 2-4 ਗੱਠਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਢਾਕਾ ਗਏ, ਬੰਗਾਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਲਮਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਰਾਠਵਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੋਥੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਡ, ਲਿਖਾਵਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਾਵਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਿਆ ਹੀ। ਰਜਨੀਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮਸਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਦੋ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਜੇਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਝੂਠ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਝੂਠ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਪੜਤਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡੰਬਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਖੰਡ ਆ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਸਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਸੂਫ ਗਲ, ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਹਾਂ। ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੁਸੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀ ਦੇਵਬੰਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਈ ਡੂ ਦੇ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਪੀਸ ਆਫ ਕਲੋਥਿੰਗ ਔਨ देयर ਸ਼ੋਲਡਰ, ਵਾਟਸ ਦ ਪਰਪਸ ਫॉर दैट। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਪਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਸਟ ਅ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਂ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤਗੀ 'ਚ ਜੀਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਸੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗਲ ਸੂਫ, ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੂਫ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੜ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਹੈ।
पर तुहानूं सच दसां, ना मेरे बचन सुनो, ना मेरा सिर्फ रूप देखो, ना मेरे मोढे ते पिया होया मुसल्ला देखो, बल्कि दिल काती, मेरे दिल विच अजे भी कैंची है, मैनूं अजे भी अपना बगाना दिसदा है, मेर तेर दिसदी है, मेरे अंदर अजे भी दुनिया की खोट ते दुनिया की खामी है। यह है धार्मिक बंदा। धार्मिक बंदा ये क्लेम नहीं करेगा कि आई एम परफेक्ट, नो, दैट मीन दैट पर्सन डजंट नो व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी मीन। यह है, ये क्राइटेरिया सैट किया। इत्थे दसिया दुनिया के लोगों सच झूठ की परख करो। जिहड़ा शख्स ये कहंदा ना मैनू पूजो, ना ना, इत्थे ते बात ही खराब हो गई सारी। इत्थे ते ऐसियां रूहां, कन मुसल्ला सूफ गल दिल काती गुड़वात, बाहर दिसा चानना दिल अंधियारी रात। बाहर भावें सारी रोशनी हो जाए, पर सच्चाई यह है जो दिल दिल हनेरा ढोंदा आ। ये गुरु साहब की सारे की सारी नवाजिश है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सैट किया इस रूप दे। आप बोलते पढ़ो माड़े जे, बाबा फरीद की बात की, असी भगत कबीर जी की बात करते हैं। एहसास तो करो देख कभी पढ़ के। बंदा हमेशा ये गल असी सारे ये मूरी तरह मुनव्वर हैं, इनवॉल्व है कि जो कोई गलबात होए तो असी कहने कि दूजे सारे मेरे मुकाबलतन बहुत नीवें ते बड़े छोटे ने। यही चीज़ इगोटिस्ट होने दी है। ये चीज़ दसदी है मेरे अंदर हंकार है। हंकार ते निरंकार, दे आर टोटली टू डिफरेंट एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड्स। जेड़ा बंदा निरंकार की धारा विच आ, वो इहो जिहा होए। बाबा फरीद जी, भगत कबीर जी शब्द की ने, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए। वो दुनिया के लोगों, हकीकत यह है जे मैं बुरे चंगे की बात करा तो मैं लगता मेरे तो बुरा कोई भी नहीं गा। अपने आप को दुरुस्त करना, अपने आप को ठीक करना। आ क्राइटेरिया सैट किया, शब्द के जरिए सैट किया। क्या रूहानी रचना आ जिथे कोई क्लेम करे ना कि आ चीज आ, मैच करके देखी कितने मिस मैच तो नहीं गा, कितने ऐसा तो नहीं इस क्राइटेरिया के नेड़े नहीं बात टुक रही। गुरु साहब के अपने बोलों पढ़ो, नानक बगोयद जंतुरा तेरे चाकरा पा खाक। जेड़े इस राह दे रागीर ने, मैं ते उन्हां दे चाकरां दे पैरां दी खाक, वो भी नहीं गा। ये रूप है आज लैवल ते। शब्द की आभा जो असीं माणदे आ ना, तो तुहानूं एहसास हुंदा है कि शब्द किस लैवल ते साडी अपलिफ्टिंग करता है। इंडिविजुअल साइड ते, सोशल साइड ते, सोसाइटी दे विच। अदरवाइज जिहड़ी हिपोक्रेसी है, कल्ट, we actually usually use this word cult, धार्मिक संस्थाओं वास्ते। अज असी देखिए सोसाइटी वैल्यूज लैवल ते डाउन जा रही है। एथिक्स बहुत मुश्किल हो गया, एथिक्स नूं सपोर्ट करना, एथिक्स नूं जिहड़ा हैगा किसी तरीके नाल समझा सकना, दस सकना। काफ़ी साल पहले मेरे को एक प्रोफैसर आई है थे ऑटवा यूनिवर्सिटी चो, मैडिकल स्टूडेंट्स नूं एथिक्स पढ़ाउंदी सी। उन्होंने एक्चुअली हार्वर्ड जी हार्पर गौरमेंट सी पहली बार बनी जो, उन्हें एक प्रोजैक्ट दिता सीगा भी जी एथनिक कम्यूनिटीज़ हैगियां ने, इन्हां दे विच रिलीजीयस बायस वध रहे हैं, ये उत्ते एक स्टडी कंडक्ट की जाए। क्योंकि वो सोशल कंजरवेटिव जोड़े है थोड़े उन्होंने ग्रिप ज़्यादा सी, हालांकि वो चुकड़ना पाने कुछ भी नहीं सीगा। जो लोग इतने मोस्टली इतने आए ने उन्होंने ज़्यादातर हुण दा मोटा जिहा मसला जिहड़ा सिद्धी जी मसले की बात है, वो रोजी रोटी है। वो गल यह है कि इमोशनल साइड तो अपनिया रूट्स नाल जुड़े ने तो छड्ड नहीं पा रहे। अदरवाइज उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा लैवल पर तुसीं देखोगे तो हाँ किते किते कोई रैडिकल एलीमेंट 1-2-4% होएगा, तो वह भी हाशिए ते होएगा, बिल्कुल आउट ऑफ द जिहड़ा सोसाइटी कॉन्टैक्सट नहीं होएगा। पर उन्होंने 2-4 चीज़ां इस किस्म दी कीतियां, जिवें साडे इत्थे गुरु नानक एमरजेंसी का ब्रैम्पटन विच नां रखिया गया। इस किस्म दी चीज़ां उहदी स्टडी का पार्ट सीगियां। हर किते बात आई तो डिटेल च बात करें, जिहड़ी मौलिक गल कर रहे हैं उत्ते फोकस करा। तो वो गलबात दौरान मेरी जो गलबात हुई तो मैंने हस के वैसे ही मजाक नाल कहता, मैं क्या भी दैट मीन योर जॉब इज़ वेरी यू कैन से ईजी। ओके, हाउ कैन यू से दैट? मैं क्या, who wants to learn ethics and you just actually spend your time there and put your lectures and everything's done? कहिंदी no, that is the worst part.
ਕਹਿੰਦੀ I am not actually ethically accountable toward my job. How can I make those medical individuals or medical professionals accountable for their jobs? Ethics ਤੇ ਪੜਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅੰਗੇਜ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਚਰਚ ਕਲਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਦਿਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਲਦਬੱਧ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਲਦਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੈ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਦਬੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਲਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਜਾਂ ਪੇਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹ ਪੱਤਰੇ ਬੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਸ ਆਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਚੱਲਾ ਆ। ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਿਤ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇਖੇਗਾ ਪੱਕਿਆ ਆ, ਅੱਗ ਨੇ ਪਕਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। we're gonna see that, we're gonna say ਓਹੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਘੜਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਪਕਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਗ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੇਘੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨਵਤਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਗਮੀ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਪਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ
ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਬਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਵਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਕ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਫਲ ਹੋਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।